Hello students, இப்போ நம்ம 10th science portion continuation power of a lenses அப்படின் topic எடுக்க பார்க்க போறோம். When a ray of light falls on the lens, the ability to converge or diverge these light rays depends on the focal length of the lens. So ஒரு light வந்து ஒரு create ஆகணும், converge ஆகணும், இல்ல வந்து அந்த image வந்து diverge வராம போறது வந்தும் எல்லாமே வந்து light rays depend பண்ணி தான் இந்த focal length உன்னோட length ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கோ அந்த பொறுத்து அந்த length பொறுத்து தான் வந்து உன்னோட image வந்து வருமா வராததுன்றது அதுல தான் தெரியும். This ability of lenses to converge, it is convex lens or diverge is a concave lens, is called its power. So அதோட ஒவ்வொருத்தரோட பவர் பொறுத்து தான் ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து வருமா வராதான்றது நம்மளுக்கு தெரியும். Hence, the power of a lens can be defined as the degree of convergence or divergence of the light rays. So இது எப்படி எடுக்கிற power of the lens எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா டிகிரி ஒரு convergence image ஆப்ஜெக்டோட இமேஜை வந்து ஒரு degree of convergence இல்ல degree of divergence of light rays வச்சு அவங்க வந்து எடுக்கிறாங்களாம். Power of lens is numerically defined as reciprocal of the focal length. The focal length வந்து f இருந்துச்சுன்னா அதோட reciprocate எப்படி இருக்கும் 1 by f. அதான் p is equal to 1 by f. இது ஒரு ஈக்குவேஷனா வச்சிருக்காங்க. Next, the SI unit of power of lens is diopter. So இதோட யூனிட் பவரோட யூனிட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா SI unit of power of lens வந்து என்னன்னா diopterன்னு சொல்லுவாங்க. It is represented by symbol capital D. So இது வந்து capital D வந்து represent பண்றாங்க. If focal length is expressed in small m. இப்போ focal length வந்து small m இருந்துச்சுன்னா then power of the lens வந்து எப்படின்னா capital D express பண்றாங்க. Thus 1D is the power of the lens whose focal length is 1 meter. இப்போ power of length வந்து 1D இருந்துச்சுன்னா அதோட length எப்படி இருக்கும்னா 1 meter. So 1D is equal to 1 meter meter power m power அதாவது m power minus 1. ஓகேவா? focal length அதாவது 1 by f. இப்போ இங்க வந்து 1 by f இருக்குல்ல இது நீ மேலே கொண்டு போனா f power minus 1 எழுதுவ. அதுதான் இங்க 1 by meter power minus 1 எழுதியிருக்காங்க. By convention, the power of a convex lens is taken as positive, whereas the power of a concave lens is taken as negative. So, convex lens ஓட power வந்து என்னது positive and concave lens ஓட power வந்து negative. Next, difference between the convex lens and concave lens. So convex lens is thicker in the middle than edges. So நான் சொன்னல convex lens எப்படி இருக்கும் ஒரு வந்து இட்லி மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து convex lens வந்து thicker in the middle and the edges வந்து thinner இருக்கும். A convex lens, concave lens is thinner. அதாவது உள்ள வந்து thinner இருக்கும் வெளியே வந்து edges வந்து thicker இருக்கும். It is converging lenses. It is diverging lens. It produces இது வந்து image வந்து object image வந்து converge பண்ணும் இது object image காட்டாது. It produces mostly real images. So உன்னோட object வந்து bottle இருந்துச்சுன்னா அது converge பண்ணி approximately அது வந்து ஒரு bottle மாதிரி காட்டிடும். ஆனால் real image வந்து காட்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க. It produces virtual images. உனக்கு வந்து நல்ல blurரான image இல்லை வந்து image வராது ஓகேவா அதுதான் வந்து virtual image. It is used to treat hypermetropia. நான் hypermetropia என்னது long distance இருக்கவங்களுக்கு hypermetropia சொன்னேன். And it is used to treat myopia வந்து short distance. ஆனால் தான் பவர் வந்து அதிகமாக இருந்தால் convex lens வந்து உங்கள் ஸ்பெக்ஸில் வைப்பாங்க இல்லை பவர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து myopia அதாவது concave lens வைப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து human eye. The human eye are most valuable and sensitive organ response for the vision. They are the gateway to the wonderful world. ஸோ ஹியூமன் ஐ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம லைஃப்பில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து நம்ம அழகான விஷயங்கள் வந்து பார்க்குறதுக்கு அதுதான் உதவுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஐ. த ஐபால் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். அது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஸ்பெரிக்கல் விச் இஸ் டயாமீட்டர் வந்து 2.3 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ டஃப் மெம்ப்ரைன் கால் செலிரா. ஸோ செலிரான்ற ஒரு டஃப் மெம்ப்ரைன் தான் வந்து மெம்ப்ரைன்னா வெளியே இருக்கும் ஓகே தட் இஸ் வாட் செலிரா which protects the internal part of the eye. ஸோ உன்னோட கண்ணுக்குள்ளே இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே வந்து அந்த செலிரான்ற ஒரு மெம்ப்ரைன் தான் வந்து அது வந்து பாதுகாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஐஸ் ஆர் கொரேனா. கொரேனான்றது வந்து உங்களோட ஐயோட வெளிப்புறம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பார்த்தீங்களா ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே. ஸோ இது வந்து கொரேனாஸ் ஓகேவா உங்களோட அவுட்டர் சர்க்கிள் இருக்கிறது தான் வந்து கொரேனாஸ். ஸோ
ஸோ கொரேனாஸ் வந்து என்னென்னா this is the thin and transparent layer. அது ரொம்ப thin and transparent layer on the front surface of the eyeball. அந்த ஃபிகரில் காட்டினில்ல ரொம்ப கண் விழிகளை ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு லிபரேட்டான ஒரு விஷயம் இது கொரேனான்றது. அண்ட் வந்து இட் இஸ் த மெயின் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ரிஃப்ராக்ட் பண்ணுறது. நீ என்ன இமேஜ் பார்த்தாலும் உன் கண்ணில் ரிஃப்ராக்ட் பண்ணுறது இதுதான். when light enters through the cornea it refracts or bends a light to the lens. ஸோ இந்த ரிஃப்ராக்டிங் அதாவது என்னென்னா இதுதான் வந்து ஒரு இமேஜை வந்து ரிஃப்ராக்ட் பண்ணணும், லென்ஸுக்கு வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? இப்போ நீ வந்து என்ன பார்க்குறியோ அதை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது வந்து இந்த கொரேனான்றது தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்கும்போது ஐரிஸ் இட் இஸ் வந்து ஐரிஸ் வந்து இதுக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது தான் ஐரிஸ். இந்த இடம் தான் இந்த கிரே பார்ட் இருக்குல்ல, இது பேர் தான் வந்து ஐரிஸ். ஸோ ஐரிஸ் வந்து இட் இஸ் கலர்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஐ. இட் மே பி ப்ளூ, ப்ரௌன் ஆர் க்ரீன் இன் கலர். இப்போ வந்து நான் இப்போ சொல்லுவாங்க என் கண்ணு வந்து பச்சை கலர் இருப்பா, என் கண்ணு வந்து கருப்பு கலரு, என் கண்ணு ப்ரௌன் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ இதுதான் வந்து ஐரிஸ் தான் அது. எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் எ யூனிக் கலர் பேட்டர்ன் அண்ட் டெக்ஸ்சர். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு கண்ணும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கலராகவும் பேட்டர்னாகவும் அது டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சராக இருக்கும். Iris controls amount of light entering into the pupil like camera aperture. ஸோ இது வந்து என்னென்னா லைட்க்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொரேனான்றது வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டிங். ஓகேவா? ஒரு ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ், அது உனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஐரிஸ் வந்து என்னது உன்னை வந்து லைட் எவ்வளோ அமௌண்ட் லைட் வந்து வரணும் அப்படின்றது கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ஐரிஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பியூப்பிள்ன்றது வந்து இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது தான் பியூப்பிள். அந்த கண்ணு கருவிழி சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் பியூப்பிள், அதுக்கு நடுவில் இருக்குது. So pupil it is the center part of the iris. Iris ஓட center part தான் pupil. It is the pathway of the light to retina. உன் கண்ணு ரெட்டினாக்கு போகிறதுக்கு அதுதான் வந்து வழி, பிரிட்ஜ் மாதிரி பியூப்பிள்ன்றது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது ரெட்டினா. ஸோ இதுதான் வந்து உங்கள் ரெட்டினா. இந்த எல்லோ சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஆரஞ்ச் சர்ஃபேஸ். ஸோ அதுதான் உங்கள் ரெட்டினா. It is the back surface of the eye. Retina is the back surface of the eye. It is the most sensitive part of the human eye on which real and inverted images of the object are formed. So இந்த ரெட்டினால தான் வந்து உங்களுடைய உண்மையான இமேஜே ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அந்த இடம் தான் வந்து உங்களுடைய இமேஜ் எல்லாம் ஃபார்ம். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரொம்ப சென்சிட்டிவான இடம் வந்து இந்த ரெட்டினா தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிலரி மசில்ஸ் இஸ் தான். ஓகேவா? திஸ் த மசில்ஸ். அண்ட் இது வந்து என்னென்னா ஐ லென்ஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பிட்வீன் த சிலர். இந்த லென்ஸ் ஐயோட லென்ஸ் வந்து இதுக்கு நடுவில் தான் வந்து ஃபிக்ஸ் இருக்குது. இந்த மசில்ஸ்க்கு நடுவில் தான் லென்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? அதுதான் உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு சேஞ்ச் த ஃபோக்கல் லென்ஸ். உன்னோட இப்போ நீ மேலே பார்க்கணும், எனக்கு கீழே பார்க்கணுன்றது வந்து இதுதான் இந்த ஃபோக்கல் லென்த்து நீ மாற்றுறது தான் வந்து இந்த சிலரி மசில்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஐ லென்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். இப்போ நான் வந்து லேப்டாப்பை பார்க்குறேன்னா என்னோட கண் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கணுன்றது நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் போது அது வந்து மசில்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது, அதுதான் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ லென்ஸ். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் ஐ. இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் இன் நேச்சர். ஸோ ஐ லென்ஸ் வந்து நேச்சராகவே இட் இஸ் அ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து working of the eye. The transparent layer cornea bends the light rays through the pupil, locates at the center of the iris. The adjusted light passes through the eye lens. Eye lens is convex in nature, so the light ray from the object are converged and the real and inverted image are formed on the retina. Then retina passes the received real and inverted image to the brain through optical nerves. Finally the brain senses it as an erect image. ஸோ உங்கள் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா இந்த கொரேனான்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இமேஜை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. இப்போ நான் இங்கே தண்ணி பாட்டில் வச்சுருக்கேன், இந்த தண்ணி பாட்டில் தான் ஒரு வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ அது வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இது வந்து ஐரிஸ்க்கு கொண்டு போகுது. ஐரிஸ் வந்து உள்ளே இருக்க பியூப்பிளுக்கு பொறுமையாக கொண்டு போகுது. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்க இமேஜ் வந்து எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது, நம்ம ரெட்டினால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ லென்ஸ் மூலியமாக அது நேச்சுராகவே அது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்ன பண்ணும், அது கன்வெர்ஜ் பண்ணும். ஸோ இந்த கன்வெர்ஜ் பண்ணுறது எங்கே போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா ரெட்டினால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரெட்டினால ரிஃப்ளெக்ட் ஆனது வந்து உன்னோட பிரெயினுக்கு போய் ஸோ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து உன் பிரெயின் தான் டிசைட் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து கீ மாஸ்டர். ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Then retina passes the received real and inverted image to the brain through optical nerve. Optical nerve மூலியமா அது அனுப்பும். Finally the brain senses it erect image. ஓகேவா? இதுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஆஃப் அகாமடேஷன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.